حضور کئی لوگ سلام کے جواب میں میسج میں ڈبلیو لکھ دیتے ہیں، تو کیا یہ لکھنا صحیح ہے؟ مناسب تو یہی ہے کہ جو سلام ہے وہ عربی یا اردو ہی کے اندر لکھا جائے اور جواب میں وعلیکم السلام ہی کہا جائے. اس طرح ڈبلیو اور پھر اس کے آگے سلام لکھ دینا، جواب تو بہرحال وہ سلام کے ذریعے ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے عربی میں لکھنے کا، اور عربی ہی کے انداز میں اردو میں لکھا جاتا ہے تو ویسے لکھا جائے اس کو. ویسے ہم نے اپنے موبائل میں بہت ساری تحریریں لکھتے ہیں، اور کافی چیزیں آلریڈی کاپی پیسٹ بھی ہو جاتی ہیں موبائل میں. اس طرح کے فنکشن اور فیچرز موجود ہوتے ہیں، ہم لکھتے تو رہتے ہیں، لیکن اب جب پورا سلام بھی کرنا چاہیے، اس میں ثواب بھی آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کی بارگاہ سے برکتوں کی دعا ہے. اور پھر جواب میں بھی اس طرح کا اگر انداز کر لیا جائے تو کوئی سیکنڈز میں کام ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا مطلب ہم اس کو اس طرح شارٹ کٹ بنانے کی کوشش کریں. اس لیے میری تمام تر اسلامی بھائیوں سے یہ درخواست ہے جو موبائل یوزر ہیں کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اصل میں بس سستی کی وجہ سے شاید ہم یہ نہیں کر پاتے. ایسا تو ہے نہیں کہ ڈبلیو لکھ کر آپ نے چپ ہو جانا ہے، ڈبلیو لکھنے کے بعد اس کے بعد نیچے کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہی ہے. تو اس کے لکھنے میں بھی جب آپ کو اتنا پرابلم نہیں ہوا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو مطلب جو موبائل یوزر ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، ٹک 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 کرو تو یہ پورا مطلب کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا ہوا آ جاتا ہے. جزاک اللہ خیرہ، بس جیم لکھو تو اوپر جزاک اللہ آ جاتا ہے، جزاک اللہ خیرہ یوں لکھا ہوا آ جاتا ہے، وہ کر لیں، کاپی پیسٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح اور بہت سارے ایسے ماشاءاللہ الفاظ ہیں جو موبائل میں سروسز موجود ہیں. ایسا تھوڑی کہ سروسز نہیں ہیں، ان سروسز کو آپ ثواب کے لیے استعمال کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ استعمال کریں. وقت تو ہم دے ہی رہے، کئی چیزوں کو وقت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن لکھتے وقت ہی جیسے بعض اوقات لوگ تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں نا، اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک آیا تو اب وہاں پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھنے میں ان کو رک جاتی ہے قلم. اب اتنا عظیم ثواب کہ جب تک درود شریف لکھا رہے گا ثواب ملتا رہے گا، تو لکھنے میں آدمی رک جاتا ہے. تو یہ کچھ کوئی ایسی تو ایسا نہیں کہ کوئی شیطان ہم سے نیکی کروانے میں ہمارے لیے سستیاں اور رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے. تب لکھی رہے، آگے بھی پورا صفحہ بھرنا ہے، ٹائپنگ بھی کرنی ہے. اب تو کمپوزنگ کے اندر بھی جو لوگ کمپوزنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جل جلالہ پورے کا پورا بٹن دبائیں اور وہ ادھر اس کی وہ پیسٹنگ ہو جاتی ہے. تو آسان اور آسان ترین میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. نیکی کمانے کی سوچ، نیکی کمانے کا جذبہ، یہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر ہمارے اندر نیکی کمانے کا جذبہ، نیکی کمانے کی سوچ آ جائے نا تو یہ لکھنے میں تو مزہ آئے گا نا. اللہ کا نام، اس کے پیارے رسول کا نام، اولیاء کرام کا نام، اللہ کا نام لکھے تو پاک جل جلالہ وغیرہ عز و جل. تو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام تو درود پاک پورا لکھے، انبیاء کرام کا نام لکھے، علیہ السلام ہم لکھتے ہیں، علیہم السلام بھی لکھتے ہیں. اس طرح صحابہ کرام کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ پورا لکھ لیں. جو دنیا سے وفات پا کے بزرگان دین، ان کا ذکر کرتے تو رحمت اللہ تعالی علیہ پورا لکھ لیں. بزرگوں کا جو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، جو ہمارے بزرگان دین حیات ہیں، پیر ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، مدہ ذل العالی، اس طرح مطلب کہ چیزیں لکھنے سے اچھا لگتا ہے، یہ خوبصورتی ہے. اچھا جو لکھتا ہے نا یہ خود اس کا تعارف بھی ہے. آپ اگر یہ تمام چیزوں کا اہتمام کریں گے تو یہ آپ کا خود ایک آپ کا پرسنل انٹروڈکشن ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، چلیں آپ کو 92 کے میں بات سناتا ہوں. 92 میں میں 91 میں دعوت اسلامی میں شامل ہوا، اور 92 میں مجھے الحمدللہ حج کی سعادت ملی. میں چل مدینہ نہیں تھا، ایک دن آگے پیچھے کی ہماری فلائٹ تھی. امیر علیہ سنت شاید ایک دن پہلے یا کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. تو میں نیا نیا دعوت اسلامی میں آیا تھا. مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے باہر ایک خاص مقام پر امیر سنت وہاں پر ہوتے تھے، اور کافی عاشقان رسول امیر سنت سے ملنے کے لیے وہاں جمع ہو جاتے تھے. میرے لیے سب کچھ نیا تھا جو میں اس وقت آپ کو ذکر کر رہا ہوں. تو میں بھی ایک مرتبہ
वहीं रात को इशा के बाद थोड़ा लेट नाइट में वहीं हाजिर था, अमीर सुन्नत भी मौजूद थे, इर्द गिर्द काफ़ी हुजूम था, काफ़ी आशिकान रसूल जमा थे, मुलाकातें भी हो रही थी और काफ़ी माशाल्लाह अच्छा सिलसिला जारी था। मेरे साथ एक इंतहाई वजी किस्म की शख्सियत, लंबा जुब्बा, चेहरे पर उसका उनका वो समझे कि नक्शा कुछ मेरे जहन में है। इमामा शरीफ सर पर 91 की बात कर 92 की बात कर रहा हूँ, और चेहरे पर यूं मतलब कि बड़ी जबरदस्त दाढ़ी थी और कद भी लंबा था और लंबा जुब्बा पहना हुआ था। मैं देख रहा था कि रिक्कत थी उस शख्स पर, एक रोने जैसी कैफियत थी। अच्छा, मुझे ना मैं उनको जानता था ना वो मुझे जानते थे, वो मुझे जानते थे मुझे पता नहीं, मैं तो उनको नहीं जानता था। ठीक है, उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों मुझसे कहा कि तुम जानते हो यार ये शख्सियत क्या है, मैं इनसे मुतासिर क्यों, ऐसे ही उर्दू में बात की उसने। मतलब मैंने इनकी किताब पढ़ी है फैज़ान सुन्नत, जब मैंने इनकी किताब का मुताला किया फैज़ान सुन्नत, आपको याद होगा जिसमें सुन्नत आदाब बहुत सारी चीजें बयान हुई हैं। मैंने इनकी तहरीर में, वो किताबत होती थी उस वक्त, मैंने इनकी तहरीर में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम के आगे दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के नाम के आगे अज़्ज़ व जल वगैरह, इसी तरह सहाबा कराम के नाम के आगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुजुर्गान दीन के नाम के आगे रहमतुल्लाह तआला अलैह वगैरह, ये मैंने पढ़ा। बोला मेरी ज़िंदगी निकल गई, मैंने इन चीज़ों का इल्तिज़ाम, इसको इल्तिज़ाम कहते हैं, यानी लाजमी तौर पर यह होना चाहिए, कंपलसरी है ये। बोला मैंने इस तरह का इल्तिज़ाम किसी की किताब में नहीं पढ़ा। ये वो खास बात है जिसने मुझे इस शख्स से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया कि ये किस कदर अल्लाह ताला उसके प्यारे रसूल और साहबा और औलिया कराम से ये मोहब्बत करते हैं। क्योंकि इस तरह का रुझान अब आ गया, अब किसी हद तक यूं है कि अब कंपोज के अंदर कॉपी पेस्ट की वजह से ये चीजें आ जाती है, अच्छी चीजें, लेकिन उस वक्त ये नहीं आता था। मुफ्ती साहब को भी याद होगा, स्वाद लिख देते थे, स्वाद लाम लिख देते थे, रा दाद लिख देते थे, इसी तरह रा हा लिख देते थे, जल्ला जलालो की जगह जीम लिख देते। आज भी आपको कई फ्रेमें नजर आएंगी, घरों में दुकानों में आपको लगी हुई नजर आएंगी कि अल्लाह जीम लिखा हुआ है, या रसूल अल्लाह यानी या अल्लाह जीम लिखा हुआ है, या रसूल अल्लाह स्वाद लिखा हुआ। अब स्वाद लिखना जायज नहीं है, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरा दुरूद पाक होना चाहिए, जल्ला जलालहू पूरा होना चाहिए। तो आप जब फ्रेम लेते हैं इस तरह के कोई मुकद्दस आप नाम लेते हैं, तो आप देख लें कि क्या इसके अंदर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी कमी तो नहीं रह गई है कि आप लगा लें। अच्छा, मैंने खुद बातों की तवज्जो दिलाई है उनके यहाँ जाकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह फौरन वो मान गए। या तो उन्होंने स्वाद को पूरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कर दिया, जीम से उन्होंने पूरा जल्ला जलालहू भी कर दिया। तो ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, ताज़ीम, ये ज़रूरी है। यह मुसलमानों की तो ईमान का हिस्सा है कि जब अल्लाह का नाम लिखे तो उसके साथ ताला, उसकी बुलंदी का जिक्र करें, पाक ये जिक्र करें। आप जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखें तो साथ दुरूद पाक लिखना चाहिए। इसी तरह सहाबा कराम के नाम के आगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखना चाहिए। इससे हमारी उंगलियां थकनी नहीं चाहिए, बल्कि लिखते वक्त अपने कल्ब के अंदर सवाब की नीयत और एक राहत और एक सुकून मिलना चाहिए, ना कि उंगलियां थकनी चाहिए। तो अल्लाह करे कि ये आदत हमारी लिखते वक्त पढ़ते वक्त ये हो जाए, तो रब की रहमत शामिल रही तो इसकी बरकतें इंशाअल्लाह, इसकी रूहानियत अल्लाह ने चाहा तो हम अपने जाहिर व बातिन पर महसूस करेंगे। रब ने चाहा तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। कुछ फरमाएंगे मुफ्ती साहब इस हवाले से? जी आपने फरमा दिया, बस यही माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, एक और चीज़ इस हवाले से मेरे जहन में है कि अगर कोई वालेकुम अस्सलाम इंग्लिश में लिख देता है तो हो जाएगा, और क्या आजकल जो स्टिकर्स चलते हैं, आजकल व्हाट्सएप पर जो स्टिकर्स का ऑप्शन है उसमें भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो उसमें भी कोई हरज तो नहीं है? अरबी में लिखी हुई स्टिकर्स आते नहीं, स्टिकर्स में तो अरबी में ही या उर्दू में ही लिखा हुआ होता है, पर अगर कोई इंग्लिश में टाइप कर देता है वालेकुम अस्सलाम पूरा, मैं तो यही मशवरा दे रहा हूँ ना, मुफ्ती साहब हुक्म शरीयत बयान फरमा दें, लेकिन मैं तो यही मशवरा दे रहा हूँ कि
यही लिखे हैं वालेकुम अस्सलाम। जी जी, वो तो उर्दू डिक्शनरी ओपन कर लें, प्रेडिक्शन आ जाती है इस तरह की, वो तो ऑप्शंस हैं। कर लें, क्या है, इतना सब कुछ तो करते हैं मोबाइल फोन के अंदर, इतनी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इतनी दुनिया भर की चीजें डाउनलोड करते हैं। अगर ये सवाब कमाने के लिए और खूबसूरत तरीके से अपने दीन और इस्लाम की बेहतरीन तालीमात महमूद और महबूब मकासद को पाने के लिए करें तो मदीना मदीना हो जाएगा। अगर मुफ्ती साहब इसमें कोई हुक्म शरीयत बयान करना चाहें। इसमें यही है कि असल में ख़ुद लिखा करें, और ये स्टिकर वगैरह में ज़ाहिर है कि ये वो चीज़ नहीं है कि वो सवाब की सूरत उस तरह की हो कि जो लिखने की सूरत में होगी। जी, खुद लिखने का ही बिल्कुल एहतिमाम करें, चाहिए। इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। अरे सुस्ती क्यों करें हम इसमें, सवाब कमाना है, अल्लाह ताला हमें सवाब से महरूम ना करे।